오늘 이 자리에 남구의회 의장이신 서성부 의장님 자리해 주셨습니다. 의장님 나오셔서 한 말씀 듣도록 하겠습니다. 모두 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 존경하는 남구 주민 여러분, 그리고 애국 청년 여러분, 반갑습니다. 저는 남구의회 의장 서성부입니다. 반갑습니다. 저는 오늘 이 자리에 대한민국의 자유와 민주주의를 소중히 여기는 한 사람으로서 서게 되어 무거운 책임감을 느낍니다. 1950년 우리나라는 6.25 전쟁이라는 참혹한 시련을 겪었습니다. 그때 전 세계 16개국의 유엔군 참전용사들의 대한민국의 자유와 평화를 지키기 위해 함께 싸워 주셨습니다. 그들의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 우리가 존재할 수 있었습니다. 그러나 최근 헌법재판소장 권한대행인 문행배 씨가 과거 발언이 공개되며 우리에게 큰 충격을 주었습니다. 그는 개인 블로그에 16개국 출전 유엔군 참전용사들은 무엇을 위하여 이 땅에 왔을까라는 글을 올려 유엔군의 한국전쟁 참전에 의문을 제기하였습니다. 이러한 발언은 대한민국의 자유와 민주주의를 위해 싸운 유엔군 참전용사들의 숭고한 희생을 표명하는 것으로 우리 국민의 자존심을 짓밟는 행위입니다. 특히 헌법을 수호해야 할 헌법재판소장의 수장이 이러한 역사 인식을 가지고 있다는 것은 매우 우려스러운 일입니다. 우리는 결코 이러한 역사 왜곡과 호명령에 대한 모독을 자시하지 않겠다는 말씀을 드리겠습니다. 문행배 권한대행은 즉각 사죄하고 그 직을 내려놓아야 합니다. 고맙습니다. 또한 정부와 국회는 이러한 일이 재발하지 않도록 철저한 검증과 대책을 마련해야 될 것입니다. 대한민국의 자유와 평화는 수많은 이들의 희생 위에 세워졌습니다. 우리는 그들의 숭고한 뜻을 기리며 올바른 역사인식을 지켜나가야 할 것입니다. 맞습니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다는 말을 가슴에 새기며 우리 모두가 진실된 역사를 지키는 데 앞장서야 될 것입니다. 여러분 고맙습니다. 감사합니다. 다음 순서로는 저희 성명서를 낭독하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희 성명서는 우리나라 한글과 함께 영어로 낭독하도록 하겠습니다. 네, 지금부터 문영배를 규탄하는 청년들의 성명서를 읽겠습니다. 성명문: 조국을 위해 희생된 영웅들을 모욕한 문영배는 대한민국의 헌법을 수호할 자격이 없다! Hyungbae Moon, who inserted the heroes who sacrificed for our country, is unfit to uphold the Constitution of the Republic of Korea. 문영배 헌법재판소장 권한대행은 과거 자신의 블로그에 유엔군을 모욕하는 글을 게시했다. Acting Chief Justice of Constitutional Court Hyungbae Moon posted derogatory remarks about the UN forces that participated in the Korean War on his personal blog. 문영배는 과거 6.25 전쟁에서 대한민국의 자유를 위한 유엔군의 희생에 대하여 16개국 출신 유엔군 참전 용사들은 무엇을 위하여 이 땅에 왔을까? 전쟁의 방법으로 통일을 이루려는 자들은 제1차 세계대전을 거치면서 좋은 전쟁이란 낭만적 생각에 불과하다는 인류 보편적 깨달음을 몰랐을까?
전쟁의 방법으로 통일을 이룬다면 완전한 통일이 될 수도 없을 뿐만 아니라 얻는 것보다 잃는 것이 더 많다는 것을 그들은 몰랐을까? 라고 말했다. He wrote, "For what purpose did the UN soldiers from 16 countries come to this land during the Korean War? Did those who sought unification through war fail to realize, after experiencing World War I, that the idea of good war was nothing more than a romanticized illusion? Did they not understand that unification achieved through war would never be complete and that the losses would far outweigh the gains?" 1950년 6월 25일 북한의 불법 남침으로 인해 6.25 전쟁이 발생했다. On June 25th, 1950, the Korean War broke out due to North Korea's illegal invasion of South. 이후 북측에서부터 물밀듯 밀려오는 공산주의자들로부터 대한민국의 자유를 수호하기 위해 미군을 비롯한 유엔군은 대한민국의 자유를 목숨 바쳐 수호했다. In response, the United States and UN forces fought to protect the freedom of the Republic of Korea, risking and sacrificing their lives. 그들이 대한민국에 온 이유는 자유와 정의를 지키기 위해서였다. 그리고 오늘 우리는 그들의 희생 덕분에 자유와 번영을 누리며 살아가고 있다. They did not come for meaningless violence. They came to defend freedom and justice. Today, we enjoy prosperity and liberty because of their sacrifice. 극좌 판사 문영배는 대한민국의 헌법재판관 자리에 있는 권위자임에도 불구하고 유엔군 참전 용사들은 무엇을 위해 이 땅에 왔을까라고 말하며 대한민국에 지키기 위한 참전 용사들의 희생을 무의미한 전쟁에 희생된 헛된 죽음이라 표현했다. Despite holding a prejudiced position as a constitutional court justice, Hyung Bae-moon questioned why UN veterans came to Korea, implying that their sacrifices were in vain and reducing their noble deaths to meaningless casualty of a war. 더불어 대한민국 국민임에도 불구하고 공식 명칭인 6.25 전쟁이 아닌 한국전쟁이라 발언함으로써 북한 남침의 역사적 사실을 희석시켰다. Furthermore, he referred to the war as Korean War in Korean instead of its Korean official name, 225 War, thereby downplaying the historical truth of North Korea's invasion on June 25th. 우리는 문영배에게 묻는다. We ask Hyung Bae-moon, 대한민국의 평화를 위해 군에서 헌신하는 청년들 역시 낭만적인 생각에 빠져 무의미한 시간 낭비를 하는 것인가? do you also believe that young men currently serving in the military for the defense of our nation were wasting their time in misguided romantic fantasy? 6.25 전쟁은 무의미한 전쟁도 아니며 그들의 희생 역시 무의미한 죽음이 아니다. The Korean War was not meaningless conflict, not war the sacrifice of its heroes in vain. 그들은 자유를 지키기 위해 공산주의로부터 대한민국을 위해 젊은 날을 바치고 목숨까지도 바친 위대한 영웅들이다. These men dedicate their youth and gave their lives to protect Korea from communism. They are great heroes. 문영배는 우리나라를 위해 목숨 바쳐 희생한 영웅들을 비하하는 망언에 대해 사죄하라! Hyung Bae-moon must apologize for his disgraceful remarks that belittle those who made ultimate sacrifice for our nation. 우리는 대한민국을 위해 헌신한 유엔군과 참전 용사를 전쟁광으로 암시하고 자유를 위한 그들의 고귀한 희생을 무가치한 죽음이라 비하하는 문영배를 규탄한다. We strongly condemn Hyung Bae-moon for insinuating that the UN forces and veterans who dedicate themselves to the Republic of Korea were mere war fanatics and for demanding their noble sacrifice as worthless death. 우리는 대한민국의 청년으로서 오늘날 대한민국을 우리에게 선물한 유엔군과 참전 용사들의 헌신을 기억하며 이를 무시한 행위를 자시할 수 없다.
As young citizens of Korea, we will never forget the devotion of UN soldiers and veterans who gave us the free nation we have today. 우리는 왜곡된 국가관을 가진 재판관에게 헌법 재판을 맡길 수 없다. Will not stand by while their sacrifice are disregarded. 문영배 재판관은 책임지고 사퇴하라. Acting Chief Justice of Constitutional Court Hyung Bae-moon must take responsibility and resign immediately. 2025년 3월 8일 부울경 자유민주 대학생 연합 March 8, 2025, Busan, Ulsan, Gyeongnam Coalition of University Students for Liberal Democracy. 감사합니다. 애국 시민 여러분. 지금 이런 주말에 비도 오는데 누구 때문에 모였습니까? 문영배 아닙니까? 다음 순서 가기 전에 먼저 비 오는 날씨에도 불구하고 이 자리에 나오신 우리 애국 시민 여러분, 우리 자랑스러운 부산 시민 여러분께 감사합니다. 그런데 저희가 지금 너무나 얼어 있는 것 같아요. 그래서 피켓답 받으셨습니까? 한번 들어보시겠어요? 피켓도 국기도 성조기도 다 좋습니다. 모두 한번 들어주시고요. 저희 이 긴장도 풀고 할 겸 953창 한번 하고 다음 수사 진행해 보도록 하겠습니다. 불의한 재판관 문영배를 사퇴하라! 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 헌법재판관 자유가 없는 문영배를 규탄한다! 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 반국가 세력에 맞서 대한민국의 자유를 지키자! 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 네, 저희가 앞으로 이렇게 구호 외치기도 하고 여기 있는 청년들이 함께 발언문을 읽을 건데 함께 외쳐주시고 함께 목소리 내어주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 다음 순서 진행해 보도록 하겠습니다. 다음 순서는 저희가 준비한 퍼포먼스를 진행해 보려고 하는데요. 네. 이 현수막이 있는 사람 누군지 다 아시죠? 누굽니까? 반국가 세력, 그 중에서도 종북주의자인 문형배입니다. 이 사람 뒤에는 대한민국 국기를 달고 있을 그 자랑스러운 태극기를 달고 있을 자격이 없습니다. 이 사람은 헌법재판관의 수장을 했을 자격이 없을 뿐만 아니라 자유롭고 정의로운 대한민국의 국민이라 할 자격조차 없는 사람입니다. 우리는 이 문형배를 규탄하고자 합니다. 네, 저희 퍼포먼스 준비하는 과정에 시간이 조금 걸리고 있습니다. 먼저 이 문형배가 했던 그 발언이 어떤 문제가 있는지 짧게 이야기 나눠봤으면 좋겠습니다. 분명한 것은 1950년 6월 25일 북한의 불법 남침으로 6.25 전쟁이 시작되었습니다. 그리고 그 6.25 전쟁으로 인해 수많은 우리의 선조들께서는 목숨을 잃으셨습니다. 뿐만 아니라 우리나라 국민뿐만 아니라 유엔의 군사들 이름조차 알지 못했던 그 나라에 와서 목숨을 잃으셨습니다. 그들이 목숨을 잃은 이유, 그들이 그렇게 목숨 바쳐 6.25 전쟁에 희생하고 헌신한 이유가 있습니다. 그들이 헌신한 이유는 오직 하나, 대한민국의 자유와 공의와 그리고 후대에 위한 그 신념 하나로 6.25 전쟁에서 기꺼이 목숨 바쳐 희생하셨습니다. 그러나 이 문형배의 발언을 통해서 자유를 위한 신념을 갖고 싸운 우리의 선조들의 희생은 환상의 저주의 무의미한 죽음이 되었습니다. 우리나라의 후대를 위한 그 희생은 그저 전쟁을 통한 통일을 이루기 위한 전쟁광으로 비춰지게 되었습니다. 이는 후대인 우리가 자유 대한민국을 유산으로 물려받고 있는 우리가 가만히 있을 수 없습니다. 이 문형배를 우리는 헌법재판관으로 인정할 수 없을 뿐만 아니라 대한민국 국민으로서도 인정할 수가 없습니다. 네, 준비되시면 해주시면 되겠습니다. 여러분,
이 종북 주사파 문영배 정치판사를 규탄하는 마음으로 여러분들은 규탄한다 3번 외쳐주시면 감사드리겠습니다. 알겠죠? 네! 정치판사 문영배 규탄한다! 네. 이것이 바로 이 사람에게 딱 어울리는 초상하고 이 사람에게 가장 어울리는 자리일 것입니다. 마지막으로 구호 한번 외치고 다음 수 넘어가 보겠습니다. 불의한 재판과 문영배는 사퇴하라! 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 종북주의자 문영배는 북한으로 돌아가라! 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 대한민국 국민 자격 없는 문영배는 대한민국에서 사라져라! 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 네, 다음으로는 청년 발언이 있겠습니다. 첫 번째로는 이동현 청년 발언하도록 하겠습니다. 모두 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하십니까 애국시민 여러분, 저는 한국해양대학교 냉동공조공학과에 재학 중인 20학번 이동현입니다. 반갑습니다. 현재 대한민국은 공산주의와 민주주의의 대립이자 제2의 6.25 전쟁의 역사가 진행 중입니다. 지금 이 순간 2025년 3월 8일 대한민국의 주권과 자유가 반국가 세력으로부터 위협을 받고 있지만 결국에는 애국 시민들과 2030 세대가 하나가 되어 승리했다는 결말로 역사에 기록될 것입니다. 맞습니까? 네, 맞습니다! 우리는 자유민주주의에서 허용하는 자유로 자유 자체를 파괴하려는 세력, 선관위, 민주당, 중국과 북한 공산당 등으로부터 대한민국의 존립을 놓고 대립 중이며 우리는 절대로 패배하지 않을 것입니다. 맞습니까? 맞습니다! 지금 헌법재판소는 윤석열 대통령의 비상계엄 사태에 대한 탄핵을 두고 그들의 위법적이고 편파적인 행태에 대해서 많은 지적을 받고 있습니다. 현재까지 헌법재판소에서 진행되었던 증인신문 절차는 매우 불공정하게 진행되었습니다. 중요한 점은 헌법재판소에 출석한 증인들의 증언이 명확한 것이 아닌 계속해서 오락가락했다는 부분입니다. 맞습니까? 맞습니다! 또한 현재 헌법재판소는 검찰 조사 확보 요청을 채택했습니다. 헌법재판소법 제32조에 따르면 재판부는 결정으로 다른 국가기관 또는 공공단체의 기관에 심판에 필요한 사실을 조회하거나 기록의 송부나 자료의 제출을 요구할 수 있다. 다만 재판, 소추 또는 범죄 수사가 진행 중인 사건의 기록에 대해서는 송부를 요구할 수 없다라고 명시가 되어 있어 헌법재판법정에서 나온 증언으로 재판을 해야 합니다. 그럼에도 헌법재판소는 이를 무시하고 검찰 조사 확보 요청을 채택했습니다. 맞습니까? 맞습니다! 또한 지난 1월 14일 첫 변론기일에서 국회 대리인단으로부터 검찰, 경찰, 군검찰이 김용현 전 국방장관 등 군경 지휘부에 내란 수사 관련 작성한 피의자 신문조서, 공소장 등을 받아달라는 요청을 받고 이를 그대로 수용함으로써 헌재는 헌법재판소법 제32조를 명백하게 위반하였습니다. 맞습니다! 또한 헌법재판관들 중 일부는 매우 편향되어 있으며 특정 정치 세력과 친분이 존재하는 등 공정하지 못한 모습을 보이고 있습니다. 이재명 대표와 친분이 있는 문영배, 주식 사기에 연루되어 있으며 동생이 윤석열 탄핵 집회에서 활동하는 이미선, 남편이 윤석열 탄핵 집회에서 활동하는 정계선이 그 예시입니다. 오늘날 탄핵 집회 현장에는 대놓고 사회주의 깃발과 구가 등장하는 것이 지금 대한민국 사회의 참담한 현실입니다. 맞습니까? 맞습니다! 그리고 2010년 9월 11일 문영배 헌법재판관은 부산 유엔군을 답사 후 블로그 글에서 16개국 출신 유엔군 참전 용사들은 무엇을 위하여 이 땅에 왔을까? 전쟁의 방법으로 통일을 이루려는 자들은 제1차 세계대전을 거치면서 좋은 전쟁이란
낭만적 생각에 불과하다는 인류의 보편적 깨달음을 몰랐을까와 같은 문구를 사용하였습니다. 정확한 사실은 유엔군이 아닌 북한 김일성이 전쟁의 방법으로 통일을 이루려 남침을 강행했고, 국군을 비롯한 16개국 참전 용사들은 공산주의자들이 일으킨 침략에 맞서 세계 채빈국 중 하나였던 대한민국을 지키기 위해 참전한 것입니다. 맞습니까? 맞습니다! 이 땅에서 전사한 또는 부상당한 수십만 참전 용사가 지키고자 했던 것은 오직 하나, 자유민주주의였습니다. 맞습니까? 맞습니다! 저는 문영배 대행에게 질문하고 싶습니다. 당신은 유엔군 참전 용사들이 무엇을 위해 이 땅에 왔는지 정말로 모르는 것입니까? 대한민국의 국민이라면 누구나 공산주의 북한의 침략에 맞서 자유를 수호하기 위해 유엔군이 참전했다는 사실을 알고 있습니다. 당신은 지금 그때 국군을 비롯한 유엔군이 가만히 있었으면 평화롭게 공산화가 되었을 텐데 왜 온 것인가라는 질문을 던지는 것입니까? 그리고 문영배 헌법재판관은 참전 용사들이 전쟁의 방법으로 통일을 이루려 했다고 믿고 있는 것입니까? 당신의 글은 마치 유엔군이 한반도의 통일을 위해 대한민국을 침략한 것처럼 표현하고 있습니다. 맞습니까? 맞습니다! 이 땅에 살아가는 모든 인간은 평화를 좋아합니다. 문영배 헌법재판관은 머리를 떠나지 않는 단어가 평화라고 글을 썼습니다. 그렇다면 당신은 전사자와 부상자가 발생하지 않기 위해서 수천만의 국민이 아무런 저항과 반격을 하지 않고 바로 항복하는 것이 평화라고 믿는 것입니까? 또한 대한민국의 국민 전체가 공산주의 아래에서 고통받으며 살아간다면 그것이 당신이 말하는 평화입니까? 저는 자유라는 것은 목숨이라도 내던져서 지켜내야 할 고귀한 가치라고 생각하고, 자유를 파괴하려 하는 자들을 좌시하지 않는 것이 진정한 평화라고 생각합니다. 감사합니다. 맞습니다! 이상입니다. 저희 청년들이 이 자리에 모인 이유, 특히 저는 그 남자 청년들에게 이야기하고 싶습니다. 여러분들의 2년 동안 군대에서 복무한 것이 헛수고고 아무런 이유가 없이 끌려갔던 것입니까? 아닙니다. 저 역시 군대에서 복무를 할 때 그 2년을 기꺼이 바칠 수 있었던 이유는 우리 조국을 위해서, 우리의 가족을 위해서, 우리의 살아가는 이웃을 위해서 마땅히 나의 2년을 바치겠다, 그렇게 군대를 복무하고 왔습니다. 그리고 저는 군대에 가서 북한의 실질적인 위협과 북한의 핵태를 보고 왔습니다. 그렇게 더더욱 북한으로부터 우리나라의 자유와 평화를 지키려 했던 그들의 희생이 얼마나 크고 우리에게 얼마나 감사한 일인지 깨닫게 되었습니다. 그렇게 우리 남자 청년들에게 더더욱 이야기하고 싶습니다. 여러분들의 그 2년 동안의 군대에서의 헌신과 희생, 헛수고가 아닙니다. 그러나 여러분들의 그 헌신과 희생을 헛수고로 물거품으로 만들려는 자가 있는데 우리가 어떻게 가만히 있겠습니까? 이에 우리는 문영배를 규탄하고 계속해서 목소리를 낼 것입니다. 다음 순서로 강준우 청년 나오셔서 발언하도록 하겠습니다. 오늘 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 반갑습니다. 여러분들, 저는 구구가 아닙니다. 절대 아닙니다. 지금 제가 입고 있는 이 정장은 제가 작년 2024년 8월에 졸업을 하고 면접을 보기 위해서 샀던 정장입니다. 2022년에 군복무를 끝마치고 3년간의 노력을 잠시 멈추고 제가 이 자리에 와 있는 이유를 여러분들께서 꼭 주변에 잘 전달해 주셨으면 좋겠습니다. 극좌 정치판사 문영배 대행을 규탄합니다. 좌파 사조직 우리법 연구회에서도 가장 왼쪽에 있다고 본인을 설명한 극좌 정치판사 문영배는 아까 여러 번 반복됐으니까 짧게 말하겠습니다. 좋은 전쟁이랑 낭만적 생각에 불과하다는 인류 보편적 깨달음을 몰랐을까라고 유엔 참전군과 전사자들을 모욕하고, 현재도 국가를 수호하기 위해 젊음을 바치는 모든 2030 군인들을 낭만적 생각이란 빠진 망상에 빠진 환자로 비유하며 그들의 희생을 짓밟고 모욕했습니다. 이게 말이 됩니까, 여러분들? 안 됩니다! 뿐만 아니라 우리나라의 주적은 북한이라고 명시되어 있음에도 불구하고 우리법 연구회의 정치판사들이 우리의 주적이 누구냐라는 질문에
답을 하는 것은 적절하지 못하다라고 답변을 회피했고 주적이 북한이라는 것에 대해서는 어떻게 생각하냐는 질문에는 아예 답변을 하지 못했습니다. 이러한 자들이 우리나라의 헌법을 수호하고 있다는 게 말이 됩니까? 안 됩니다! 헌법을 수호한다고 말하는 자가 현재 도서관에서 종북 좌성향 도서를 대여하고 근무 시간에 종북 좌성향에 대한 독후감과 에세이를 작성했습니다. 도대체 어쩌다 나라가 이 지경까지 왔습니까? 왜 종북 좌성향 도서를 대여하는 자가 국가법 최고기관인 헌법재판소에 올라가 있습니까? 이렇게 추잡하고 저질스러운 자가 왜 자유민주주의를 수호해야겠다고 밝힌 민주적 정당성을 지닌 대통령을 탄핵하는 재판관으로 있습니까? 이게 정말 말이 된다고 생각하십니까? 안 됩니다! 또한 미국 때문에 6.25 한국 체제전쟁이 시작되었다고 주장하는 인민노련의 수장급인 마은혁 또한 우리법 연구회인데 이 자를 옹호하며 우리나라의 헌법을 수호하는 헌법재판관에 임명하기 위해 최상목 권한 대행의 대행을 압박하고 민주당은 이에 질세라 임명하지 않으면 탄핵하겠다며 기름을 붓고 있습니다. 인민노련은 미국이 5.18 광주 민주화운동 당시 광주 시민 2,000명 학살을 지원했다며 우리나라 국민 수백만 명을 죽였다고 거짓 정보를 조직원들에게 배포하였습니다. 이런 말도 있습니다. 이남에서 계속되던 양대 세력 간의 투쟁이 전국적 규모의 계급 투쟁으로 확대돼 노동자, 농민의 승리가 결정적이던 순간에 미 제국주의가 직접 개입함으로써 피비린내 나는 한국 전쟁의 3년이 시작되었다고 말하였습니다. 미 제국주의는 제2차 세계대전에 맘먹는 물량을 퍼부어 수백만 민중을 살해하면서 우리나라가 통일된 민주주의 사회로 나아가는 것을 저지하였으며 1953년 휴전과 함께 분단은 완전히 고착되고 말았다라고 우리나라의 자유민주주의 수호를 위해 자신의 목숨을 기꺼이 희생한 이름 모를 유엔군들을 모욕하고 그들의 명예를 짓밟는 자를 옹호하고 있습니다. 여러분, 이런 발언을 한 것들이 인민노련이고 그 수장이 만혁입니다. 근데 헌법재판관들은 이러한 만혁을 임명하지 않으면 우리나라의 헌법이 무너진다며 윤석열 대통령을 탄핵하기 위해서 계속해서 압박을 가하고 있습니다. 여러분들의 목소리가 이 나라를 지킬 수 있습니다. 여러분들의 목소리가 헌법을 지킬 수 있습니다. 한번 말씀드리겠습니다. 여러분들의 목소리는 여러분들이 볼 수 있는 가장 먼 곳까지 울릴 것이고 여러분들의 목소리는 모든 것을 찢어내고 여러분들이 원하는 곳에 도달하게 될 겁니다. 한번 외치고 갑시다. 헌법재판소 극좌 정치판사 문영배를 규탄한다! 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 인민노련의 수장인 북한 추종자 만혁을 옹호하는 문영배는 이재명 민주당 당대표와의 친분 관계가 들통나자 본인의 SNS 계정을 삭제하는 등 증거인멸까지 했습니다. 현재 탄핵 소추안 의결 정족수인 200명에서 192명이 민주당인 상황에서 사법연수원 동기 시절부터 호영호재한 인물이 본인의 사상과 이념은 판결에 영향을 미치지 않는다며 이해충돌의 여지가 없다고 딱 잘라 말했습니다. 그러나 지난 방통위 탄핵안 판결 당시 하루 일한 방통위원장에 대하여 위헌 판결을 내리며 사상과 이념이 얼마나 여실히 판결에 영향을 미치고 있는지 보여주었습니다. 장애인과 여성의 평등한 사회를 만든다는 그 이념 하나로 대한민국의 자유민주주의 체제를 부정하려 하고 북한을 추종하는 인민노련의 마은혁을 옹호하고 6.25 UN 참전군들을 사유하지 못해 죽은 자들로 표현하고 나라를 위해 젊음을 바치는 이들의 명예와 자부심을 짓밟는 빨갱이 판사를 아주 강력하게 규탄합니다. 감사합니다. 여러분, 우리는 집회꾼도 시위꾼도 아닙니다. 우리는 자랑스러운 자유 대한민국의 그 20대 30대 청년들일 뿐입니다. 그런데 우리가 이 자리에 나온 이유는, 우리가 이 비가 오고 추운 겨울 날씨 이 자리에 나온 이유는 오직 하나입니다. 우리 선조들, 우리의 영웅들께서 물려주신 그 나라를 간첩 반국가 세력으로부터 지키기 위해서입니다. 아직도 간첩이 없다 말하는 사람들이 있습니다. 창원 제주 간첩단 사건을 잊으셨습니까? 민노총 간부 사건을 잊으셨습니까?
우리 이 반국가 세력으로부터 대한민국을 지켜야 합니다. 그래서 우리 대한민국 구원만 외치고 다음 발언자 나오도록 하겠습니다. 반국가 세력에 맞서 대한민국을 수호하자! 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 다음 순서로 이예진 청년 발언하도록 하겠습니다. 모두 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 저도 6.25 전쟁을 겪지 않았지만 늘 6.25 전쟁을 생각하면 마음이 저리고 울컥한 마음이 듭니다. 우리 건너편 바로 가까이에 있는 목숨을 바쳐서 자유를 지키신 호국 영령들이 잠들어 있는 이곳 가운데서 우리 지금 날씨도 비도 오고 이러는데 목숨 바쳐 싸웠던 그분들의 전투력처럼 우리도 지금 정신무장을 해야겠습니다. 구호 한번 외치고 발언을 시작하도록 하겠습니다. 우리가 대한민국을 반대한민국으로부터 지키고자 하는 만큼 큰 목소리로 싸우고자 하시는 마음으로 그렇게 힘을 내서 외쳐주시길 바랍니다. 싸우자! 싸우자! 이기자! 이기자! 메가더 장군과 이승만 대통령이 부랴부랴 불러서 지킨 이 자유의 근간은 예수 그리스도이십니다. 그리스도께서 우리에게 자유를 주시려고 우리에게 자유를 주셨으니 우리는 그 위에 굳게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말아야 할 것입니다. 안 그렇습니까, 여러분? 맞습니다. 저도 앞서 마찬가지로 문영배 씨가 쓴 글을 보았습니다. 이 나라가 이득을 줄 수 있었습니까, 그 당시에? 아닙니다. 우리는 한 푼도 줄 건 없었습니다. 그런 나라에 조건 없는 희생과 헌신을 치르신 참전 용사들을 모독하는 말에 분노를 금할 수 없었습니다. 이러한 이유로 저도 이 자리에서 문영배 씨를 규탄하고자 나섰습니다. 대한민국 국민이라면 누구나 다 알고 있는 북한의 기습 남침, 당신이 쓴 글은 북한에서 주장하는 남침이 남한이 북침을 했다는 북침론의 양상을 띠고 있습니다. 문영배 씨, 당신은 대한민국 사람입니까? 아닙니다. 북한 사람입니까? 맞습니다. 6.25 전쟁에 대해서 잘 모르시는 것 같아서 이 자리를 빌어서 말씀드립니다. 문영배 씨는 뜨는 기사나 유튜브를 통해서 똑똑히 보십시오. 당신이 궁금해하셨죠? 유엔군 왜? 무엇을 위해서 왔겠습니까? 공산 세력의 국제적 질서 붕괴 및 폭력으로 바꾸는 민중주의 이념으로부터 국제사회가 적극적으로 맞서 약한 이 나라를 보호하기 위해서 온 것입니다. 미국 2차 세계대전의 부통령이었던 헨리 윌리스는 국제사회적 전쟁 간의 양상을 자유세계와 노예세계 간의 전쟁이다 라고 선포했습니다. 유엔군은 자유세계를 수호하기 위한 사명으로 이 땅에서 피 흘리기까지 싸운 것입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 맞습니다. 무엇을 위해 참전하셨나는 물음에 참전 용사의 말을 빌립니다. 자유는 눈에 보이지 않지만 우리가 숨쉬는 공기처럼 어디서나 필요한 것이라고 생각합니다. 우리가 한국 전쟁에 참여한 것은 그 자유 때문입니다. 라고 말씀하신 참전 용사, 그분들을 모욕하신 문영배는 사퇴하라! 사퇴하라! 전쟁의 방법으로 통일을 이루고자 한다? 그건 기밀성입니다! 맞습니다. 구소련 비밀문서에는 김일성이 스탈린에게 전쟁을 치르게 해달라고 남침 지원 요청을 지속적으로 한 바 있습니다. 그래서 김일성이 기획하고 스탈린이 허가하고 마오쩌둥이 지원한 명백한 북한의 무력 남침 전쟁이라는 것이 문서상으로도 명명백백하게 드러났습니다. 맞습니까? 맞습니다. 문영배, 당신이 말하는 평화는 남한은 당하고만 있어야 한다. 적이 들어왔어도 대화를 해야 한다는 식의 굴종적인 평화를 말합니다. 전쟁은 피하고 막아야 하는 것이 맞지만 1950년에 우리가 그저 굴복했다면 당신이 누리고 있던 자유와 번영은 다 갖다 버려야 할 것입니다.
맞습니다. 당신은 오히려 북한의 주장을 받아들였기에 그분들께 더욱 칭찬을 받았으려나요? 좌편향된 우리법 연구회를 통해 자유 대한민국의 사법부를 몰락시키고 인민민주주의 사법부를 세우려 하는 당신의 모략이 수면 위에 떠올랐고 국민들은 똑똑히 보고 있습니다. 당신들 뜻대로 돼가는 것 같았습니까? 북침론을 주장하며 친북적인 스탠스를 취하시는데 북한 뜻 따라가면 당신들의 정의가 실현될 것 같습니까? 아닙니다. 절대 그렇지 않습니다. 기득권을 타파하고 공정을 외치는 공산주의의 실제는 노동자가 다시 기득권이 되고 싶다는 욕망의 말장난밖에 되지 않습니다. 맞습니다. 마지막으로 묻겠습니다. 당신은 자유민주주의 법치를 수호하는 법조인이 맞습니까? 아닙니다. 헌법 정신에 위배는 당신은 대한민국의 정체성을 어떻게 규정하고 있는지 묻고 싶습니다. 맞습니다. 6.25 전쟁처럼 하나님께서는 최후의 보루를 준비해두고 계십니다. 1950년대는 유엔군, 2025년에는 지금 이 자리에 서 있는 애국 시민들! 당신이 기만하며 군림해 있었던 대한민국 법조계, 이제는 국민이 당신을 심판할 것입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 맞습니다. 마지막으로 구호 한번 외치고 마치겠습니다. 문영배는 사퇴하라! 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 감사합니다. 결국 모두 같은 내용이지만 같은 내용을 계속 이야기한다는 것은 그만큼 그 속이, 그 뜻이 진리라는 것입니다. 너무 명백한 것은 만약 6.25 전쟁에서 우리가 패배했다면은, 유엔군이 전투를 하지 않았다면은, 유공들의 헌신과 희생이 없었다면은 그 결과 너무나 불보듯 너무나 뻔합니다. 그렇게 됐더라면은 이 땅은 자유가 없는 땅이 되었을 것입니다. 자유가 없는 땅은 꿈이 없습니다. 꿈이 없는 땅은 희망이 없습니다. 희망이 없는 땅은 청년이 없으며 미래가 없습니다. 그리고 그 땅이 어디입니까? 바로 북한과 중국 아닙니까? 우리에게 청년의 희망을 주시고 청년의 미래를 주시고 청년에게 자유를 허락하신 우리 선조들의 마땅히 우리는 기억하고 감사하고 기려야만 할 것입니다. 다음 청년부 모시도록 하겠습니다. 다음 청년은 정병하 청년 나와줘서 발언하도록 하겠습니다. 모두 힘찬 박수 보내주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 저는 자유민주주의 대한민국을 사랑하는 청년 정병하입니다. 먼저 세계 평화와 자랑스러운 대한민국의 자유 수호를 위해 고귀한 생명을 바치신 호국 영령과 유엔군 전몰 장병들 그리고 모든 6.25 참전 용사분들께 한없는 감사와 경의를 표해 드립니다. 당신의 피와 땀, 죽음과 희생으로 세워진 자유 대한민국의 귀중한 가치를 기억하며 이 나라를 잃지 않도록, 이 나라의 숭고한 자유를 빼앗기지 않도록 저희도 저희의 책무를 다하겠습니다. 맞습니다. 희생 없는 자유는 없습니다. 이것은 자명합니다. 저희가 지금 누리고 있는 자유도 누군가 우리를 대신하여 막대한 값을 치른 것임을 압니다. 우리나라가 오늘날의 자랑스러운 자유 대한민국, 다른 이들이 부러워하는 선진 대한민국이 된 것은 단연 이 나라의 해방과 건국 세대분들의 희생과 헌신 때문입니다. 맞습니다. 따라서 대한민국 국민이라면 마땅히 호국 영령과 유엔군 전몰 장병들 그리고 모든 6.25 참전 용사에 대해 경의와 감사의 마음을 가져야 합니다. 맞습니다. 그러나 문형배 헌법재판관님께서는 우리나라의 자유와 세계 평화를 위해 목숨 바쳐 싸우신 영웅들은 그들은 왜 왔을까? 그들은 인류의 보편적인 깨달음을 몰랐을까라며 모욕하셨습니다. 논란이 일자 문형배 재판관님께서는 전쟁의 방법으로 통일을 이루려는 자들은 유엔군 참전 용사들이 아니라 북한을 가리킨다고 변명하셨습니다만은 그 변명은 논란과 비난을 피하기 위한 비겁한 핑계로 비칠 뿐입니다. 맞습니다. 이유는 다음과 같습니다.
첫째로 그 근래 원문 전체 앞뒤로 아무리 살펴봐도 북한이란 단어는 단 한 차례도 나오지 않고 있으며 암시되는 부분도 전혀 없습니다. 둘째로 제1차 세계대전은 1914년부터 1918년까지 일어난 반면 북한 괴뢰 정권은 1946년 2월에 조직되었습니다. 제1차 세계대전에 참전하지도 않았고 애당초 존재하지도 않았던 북한이 갑자기 왜 등장하는 것입니까? 상식적으로 제1차 세계대전 당시에 조직되지도 않았던 북한 괴뢰 정권이 그 전쟁을 거쳤다는 말은 앞뒤가 맞지 않습니다. 그 전쟁 때는 없었던 조직이 그 전쟁을 거치며 무엇을 깨닫는단 말입니까? 셋째로 유엔군 참전 용사들은 무엇을 위하여 이 땅에 왔을까의 문장과 전쟁의 방법으로 통일을 이루려는 자들은 제1차 세계대전을 거치면서 좋은 전쟁이란 낭만적 생각에 불과하다는 인류 보편적인 깨달음을 몰랐을까의 문장은 물리적으로 떨어져 있지 않고 붙어 있으며 내용 또한 자연스레 이어집니다. 그 사이에 어떤 다른 해석의 여지가 끼어 있지 않습니다. 그런데도 무엇을 위해 이 땅에 왔을까라는 문장의 주어는 유엔군이지만 전쟁의 방법으로 통일을 이루려는 자들은 좋은 전쟁에는 없다라는 깨달음을 몰랐을까라는 문장의 주어는 북한이다 라는 변명은 상식적으로도 수사학적으로도 납득되지 않습니다. 맞습니다! 그저 논란과 비난을 피하기 위한 구차한 궤변으로만 비칠 뿐입니다. 맞습니다! 이에 대해 박수영 의원님께서도 참전 용사들의 공산주의 북한의 침략에 맞서 자유민주주의를 지키기 위해 유엔군이 왔다는 걸 정말로 모르는 것인가? 가만히 있었으면 평화롭게 공산화되어 있을 텐데 왜 왔냐고 비난하는 것인가 라고 반문하셨고, 전쟁을 일으킨 것은 북한인데 이를 막기 위해 참전한 참전 용사들의 숭고한 정신을 폄훼하는 내용이며 문영배 대행의 너무 삐뚤어진 의식을 보여주고 있다고 말씀하셨습니다. 대한민국의 정체성은 헌법에 있습니다. 대한민국의 정체성과 헌법 정신에 부합하지 않는 역사관과 의식을 갖고 있는 재판관이 어떻게 대한민국과 대한민국의 헌법을 수호할 수 있다는 말입니까? 맞습니다! 대한민국 국민은 대한민국과 헌법 정신에 반하는 사상을 갖고 있는 재판관의 판결을 인정하기 어려울 것입니다. 맞습니다! 부디 더 이상은 자유민주주의 대한민국의 혼란과 분열을 가중시키는 사건이 발생되지 않기를 간절히 바랍니다. 대한민국의 혼란과 분열을 멈추는 그 첫 단계는 분명 자유 대한민국을 지키고 법치를 세우려고 했던 윤석열 대통령님의 직무 복귀일 것입니다. 맞습니다! 감사합니다. 모두 박수 보내주시기 바랍니다. 마땅히 자녀는 부모에게 받은 은혜를 기억하고 그 은혜에 감사할 줄 아는 것이 자녀된 도리입니다. 그런데 만약 그 도리를 알지 못하고 부모에게 당신이 해준 것이 뭐가 있는데? 라고 말을 한다면 우리는 그 사람을 보고 후레자식이라고 이야기합니다. 맞습니다! 이번에 구호 외칠 때 후레자식 문영배는 북한으로 사라져라 외칠 텐데, 네, 후레자식 사라져라 외쳐주시면 되겠습니다. 후레자식 문영배는 북한으로 사라져라! 사라져라! 네, 이제 바로 다음 청년 모시도록 하겠습니다. 이어서 전희철 청년 나오셔서 발언해 주시도록 하겠습니다. 모두 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 자유대한민국 수호를 위해 이 자리에 참석해주신 많은 애국시민 여러분 반갑습니다. 저 또한 자유대한민국 수호를 위해 이 자리에 섰습니다. 여러분, 참으로 개탄스럽습니다. 부끄럽고 또 부끄럽습니다. 이 땅의 자유와 평화를 위해 목숨을 걸고 참전하신, 그리고 전사하신 참전 용사분들이 잠들어 계신 바로 이곳에서 문영배 헌법재판관은 그분들에게 칼을 들이민 것입니다.
전쟁의 방법으로 통일을 이루려는 자들이라고 하셨습니까? 문영배 헌법재판관에게 묻겠습니다. 6.25 전쟁은 남침입니까? 북침입니까? 남침입니다! 당체 이해가 되지 않습니다. 자유와 평화를 무너뜨리기 위한 북한 공산 세력의 공격에 대항하고자 벌어진 우리의 아픈 역사가 전쟁의 방법으로 통일을 이루기 위해 벌어진 것이라고 생각하는 겁니까? 전쟁이 없어야 하지만 그것만으로는 평화를 달성할 수 없다. 네, 맞습니다. 대한민국은 현재 휴전 중입니다. 이것만 하더라도 마냥 우리가 평화롭다고는 말할 수 없을 것입니다. 하지만 무엇보다 우리의 평화를 해치는 것은 대한민국의 근본 가치라 할 수 있는 자유를 없애고자 하고, 그 자유를 없애고자 하는 주체가 국가의 운명을 좌지우지하는 자리에 있는 사람들이라는 것입니다. 맞습니다! 문영배 헌법재판관, 본인이 말하는 평화란 과연 무엇입니까? 적어도 오늘날의 평화는 모두가 본인의 자리에서 본인의 소신껏 마땅한 책무를 다하는 것일 것입니다. 국민이 국민으로서의 책무를 다하고, 정치인이 정치인으로서의 책무를 다하고, 법관이 법관으로서의 책무를 다하는 것이 오늘날의 평화입니다. 맞습니다! 이곳 남구를 지역구로 두고 계신 박수영 국회의원님께서 목숨을 걸고 자유대한민국 수호를 위해 싸우고 계십니다. 저희 청년 또한 목숨을 걸고 자유대한민국 수호를 위해 싸울 것입니다. 맞습니다! 부디 문영배 헌법재판관 본인은 자유대한민국의 평화를 위해 어떤 노력을 하고 있는지, 본인이 자행하고 있는 말과 행동이 과연 자유대한민국의 평화에 해가 되고 있는 것은 아닌지 되돌아보기를 바랍니다. 맞습니다! 마지막으로 구호 제창하겠습니다. 우리 역사를 부정하는 극좌 정치판사 문영배를 즉각 파면하라! 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 감사합니다. 모두 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 저희가 지금 비를 맞고 있지만 저희가 이 대한민국에서 자유롭게 목소리를 내면서 이 좋은 땅 위에서 좋은 음향으로 목소리를 낼 수 있는 이유는 우리 선조들께서 총알을 맞으시고 포탄 세례를 맞으셨기 때문입니다. 비록 우리는 지금 비를 맞고 있을지라도 우리 선조들께서는 우리의 이 자유를 위해서 자신들의 생명조차 내어 놓으셨습니다. 이를 반국가 세력, 간첩, 중공, 북괴가 이를 방해하고 왜곡하고 가로막을지라도 이를 우리 청년들을 기억하고 보존하고 반드시 자유를 수호할 것입니다. 마지막으로 이 피켓을 부수고 마지막 순서 진행하도록 하겠습니다. 문영배는 똑똑히 봐라! 애국 시민들이 당신을 어떻게 생각하는지 국민들이 두렵지 않습니까? 두렵지 않냐? 문영배! 국민의 심판이 두렵지 않는가? 대한민국의 자유와 대한민국의 정의와 대한민국의 공의를 무너뜨리려는 그 반국가 세력의 말로는 국민들에게 밟히고
국민들에게 손가락질 받고 국민들에게 돌을 맞으면서 쫓겨날 것입니다. 지금은 비록 사진에 불과했지만 문영배 당신은 똑똑히 바라보십시오. 국민들이 당신을 향한 국민들의 시선이 어떤지, 당신을 향한 국민들의 목소리가 어떤지 당신을 똑똑히 보고 똑똑히 들어야 할 것입니다. 우리는 이 자유 위에 세워진 대한민국, 자유를 위해 세워진 대한민국을 반드시 당신 같은 간첩 반국가 세력으로부터 반드시 수호할 것입니다. 구호 한번 외치고 오늘 집회 마무리하도록 하겠습니다. 반국가 세력으로부터 대한민국을 수호하자! 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 헌법재판관 자유 없는 무혐의를 규탄한다! 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 헌법재판관 문영배는 파면하라! 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 네, 이제 마지막으로 애국가 제창 1절부터 4절까지 한 이후 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 안내 말씀드리도록 하겠습니다. 이어진 순서는 저희 청년들만 따로 유엔공원에서 헌화를 진행할 예정입니다. 여기 계신 분들께서는 잠시 후 부경대 시국선언이 준비하겠으니 부경대로 함께 이동해 주셔서 우리 청년들, 학생들 위해서 함께 목소리 보태주시고 힘을 보태주시면 조금 감사하겠습니다. 오늘 비오는 날씨에도 불구하고 함께 해주신 애국 부산 시민 여러분, 우리 자랑스러운 대한민국 국민 여러분께 감사 인사드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.